जान हो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता। गुर सत गुर संग कीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केरा। जित मिलया चूकै सब सोग संतापे, ना हऊँ जति सती नहीं पड़िया। मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी सरना। जिन तू नाही विसरिया। गरीब नवाज सतगुरु किरपा दे खजाने, रहमतां दे खजाने, महिमा दे मालक शब्द गुरु धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहिबां दी परम पूजनीक हाज़री अंदर लोक परलोक विच सहायता करन वाले धर्म रखियक, वैराग ते त्याग दी मूरत धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज सतगुरु साहिब जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब विखे सुभाएमान सरबत माई भाई गुरु खालसा साध संगत जी, आप वड्डियां भागां वाले धनता दे योग हो रहे हो। जो पावन इतिहासक स्थान ते आप जी ने ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਵਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਜੋ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਮਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਹਨ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਨਿਰਮਲ ਹਸਤੀ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਸੰਕਟ ਨੇ, ਔਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਪਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਸੰਕਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਬ ਲੋ ਨੀ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲੋ ਭਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ। ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਢ ਥੇ, ਕਬੂ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਹ ਮਥੁਰਾ, जग तारण को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जौन गर्भ ना आयो।
ऐसे श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज। तरण गगन नव खंड में जोत स्वरूपी रहे उपार, भन मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जन प्रतख हार। प्रतख परमेश्वर का स्वरूप श्री गुरु अर्जन देव महाराज अज का ये पावन पवित्र उपदेश सानू लड़ीवार कथा द्वारा ये शब्द विच बख्शिश कर रहे हैं। और सच जानो ये शब्द महाराज ने उस अवस्था के प्रति उचारे है जिसनों आपां कहने भी ये जिउंदियां मुक्त हो चुका है। और मुक्ति सच है, मिलती भी जिउंदियां है। बेणी कहे सुनो रे संतो मरण मुक्त किन पाई। मुक्ति कोई मरण तो बाद का विषय नहीं है, मुक्ति जिउंदियां का विषय है। जीवत बंधन तोरे, जिन्हें जिउंदियां अपने सब बंधन खत्म कर ले है, जिन्हों कोई वकारां का बंधन नहीं, तृष्णा का बंधन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई संकट, सब बंधन जिसने तोड़ दिते ने, मोह के बंधन टुट चुके हैं। जिउंदियां जो मुक्त हो गया मनुख, उस अवस्था का महाराज इत्थे जिक्र कर रहे। वो फिर किस अवस्था विच अपना जीवन जीउंदा है। जिहड़ा जीवत मुक्त हो जाता है मनुख, उस दे प्रति आपां गुरबाणी जो शब्द पढ़ते हैं, संत शब्द है, ब्रह्म ज्ञानी शब्द है, साधु है, गुरमुख है, गुरसिख है, ये जिन्ने भी शब्द है ये जीवन मुक्त हैं। सच्चे पातशाह मार कहते जिहड़ा मनुख जीवदियां मुक्त हो जाता है, वो फिर किस अवस्था नाल संसार में जीउंदा, उहदी की अवस्था है, वो महाराज सानू पावन पवित्र उपदेश बख्श रहे हैं। प्यार नाल उच्चारण करो, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पंजवा। ना ओह मरता ना हम डरिया, ना ओह बिनसै ना हम कड़िया। ये जीव ते परमात्मा की अभेदता की महाराज गल कर रहे हैं। जिहड़ा भेद हो चुका है परमात्मा विच, जिसनों गुरबाणी कहती धन फिर ए ना आखीन बैन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कहिए सोए। जिसनों बाणी कहती सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। जिस अवस्था नूं दसम बाणी च कहते हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कछनाए, जलते उज तरंग ज्यों जल ही विखे समाए। फिर सच्चे पातशाह महाराज इस अवस्था विच, इस शब्द विच वो अवस्था दस रहे, किस अवस्था विच उन्होंने जी रहा है। कहते ने ना वह मरता ना हम डरिया। परमात्मा ने जिन्नी भी सृष्टि रची है ये तो आप जानते भी सब कुछ नाशवंत आ, कुछ भी सदीवी रहन वाला तो नहीं ना। जो कुछ परमात्मा ने पसारा रचे। बाणी दी आप शब्द पढ़ते जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है, सबना मरना आया विछोड़ा सबना। कोई अमीर घर पैदा होया है, कोई गरीब घर पैदा है, कोई राजे घर, कोई फकीर घर भावें पैदा है, पर एक पंक्ति विच ही नतारा करता राणा राव ना को रहे, रंग ना तुंग फकीर, वारी आपू अपनी कोई ना बंदे तीर। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे पावन स्थान ते बैठे महाराज ने जो उपजियो सो बिनस है, परो आज कै काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। पर मार कहते जिहड़ा भेद हो गया है ਉਹਦੀ अवस्था की है, वो किस नाल जुड़िया है। ਉਹਨੇ प्रीति ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ी ਜਿਹੜਾ कदे मरदा नहीं, ਜਿਹਦਾ कदे नाश नहीं हो सकता, ਜਿਹੜਾ सदा अविनाशी है। ਤੇ कौन है जिसका कदे नाश नहीं हो सकता, क्योंकि गुरबाणी तो कहती सब कुछ ही नाशवंत है। ये भी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सानू दसदे है, ज्यों सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। एक अकाल पुरख वै गुरु परमात्मा भगवान तो बिना बाकी सब कुछ नाशवंत है। सदीवी जड़ा रहन वाला अविनाशी है, जिसका जन्म भी नहीं, जिसकी मृत्यु भी नहीं है, ना आउंदा है ना जांदा है। सदा रहन वाला जिहड़ा है वो अकाल पुरख वै गुरु परमात्मा। जिस जीव की प्रीति प्यार उस परमात्मा नाल पै गया है कि जिहड़ा कदे मरदा नहीं है, तो कहते ना वो मरता ना हम डरे। जद वो मरेगा ही नहीं, जिस नाल संबंध है, मेरे सारे डर खत्म हो गए। डर तो इसे गल दे सी, जिन्ना चिर संसारक तौर पर शरीरां नाल संबंध रहा, डर बनिया रहा, हाय किते वो ना मर जाए, किते मैं ना मर जावां। क्योंकि असी शरीरक तल ते जीव रहे हैं ना,
ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਬਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲੀ ਆਤਮਾ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੇਵਤਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ, ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ। ਕਿਉਂ? ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਵਤੇ ਕੋਲ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ। ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਲੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਤਨ ਵੀ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਯਾਤਰਾ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਸਦਾ ਭੈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਇਹਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜਨਮਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗੇ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਰਨਾ ਕਿਸ ਨੇ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਤਮਕ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਆਂ, ਤਰਾ ਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਆ, ਇਹ ਡਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਨਿਰਭਉ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਸਾਰੇ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਡਰ ਹੈ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਡਰ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਹਨ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲ ਹਨ, ਸਾਥ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵੇਗਾ ਡਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਸਭ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੋ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ। ਅਬਨਾਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਭ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਨੀ ਐਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਜਿਨਨੇ ਸਾਰੇ ਭੈ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਨਾ ਹਮ ਕੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਝੋਰੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਝੂਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਂ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਝੋਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸਭ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਝੋਰੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ।
ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ। ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬੂ ਨਾ ਚੂਰੇ। ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਐਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਭਰਮ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦਿਆਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਝੋਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵਿਣਸਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਨਿਰਤਨ ਨਾ ਹਮ ਭੂਖੇ, ਨਾ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਦੁਖੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਉਹ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਐਸਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੰਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ ਵਾਧੂ। ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਵ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਭ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸ ਤੇ ਸਭ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਿਰਤਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਭੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਖ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਛੇਤੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਰੀਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਹਰ ਭੁੱਖ ਅਨੁਭਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਸੰਸਾਰੀ ਭੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਦੋ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਸਭ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਮਿਟ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਐਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਮੰਗੇਗਾ ਵੀ ਕੀ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿੱਕਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹ ਰਸ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਫਰੀਦ ਦੇਖ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਵੇਗਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣ ਲਈ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇਏਗਾ, ਮਠਿਆਈ ਦੇਏਗਾ,
ਸ਼ੈ ਦੇਗਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਦੇਗਾ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਗਿਣੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਖਾਓ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਹੌਲੀ ਜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁਸੱਲੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਖੁਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਨਗਦ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਨਾ ਹਨੇਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਜਪੋਗੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਖੇੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਗਦ ਸੌਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਗਦ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਨਗਦ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਕਦੀ ਮਠਿਆਈ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਰੋਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਈ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਫਰੀਦ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਨੇ ਮੁਸੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਉਹਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਤਾ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅੱਜ ਨਮਾਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਆਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ, ਨਾ ਸੋਈਏ ਅਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਣੇ, ਕਬੂ ਕੇ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰ। ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇਖਦਾ। ਜੁੜ ਗਈ ਤਾਰ। ਜਿਉਂ ਤਾਰ ਜੁੜੀ, ਅੱਜ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਸ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਆਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਖਲੋਤੇ, ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ। ਮਾਂ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਬੜੀ ਜੁਗਤੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਗਈ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਜੂਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਮਠਿਆਈ ਰੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਰੱਖਿਆ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਰੱਖੀ, ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਫਰੀਦ ਆ ਲੈ ਛਕ ਲਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਛੇਤੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬੜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦ ਫਰੀਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਓਗੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਰਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਰਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ, ਜੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰ ਗਏ, ਐਸਾ ਰਸ ਹੈ, ਐਸੀ ਭੁੱਖ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਰਸ ਮਿਲਦਾ, ਸਭ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੰਗੋ। 3 ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੰਗੋ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁੱਠੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਇੱਛਾ ਸਭੇ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਆਗਮ ਪਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਆਗਮ ਪਾਰਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਇੰਨੀ ਰਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਦੁਖੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਵੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੇਡ ਐਸੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਾਹ ਫੜੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ। ਜੋ ਦਿਆਂਗੇ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਓਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਾਵਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਹਾਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਦੱਦੇ ਦੋਸ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੀਏ ਵਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ ਰਹੇ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਭ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਈਏ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰ ਜਾਣ, ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ? ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਸੁਲੀ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਸਲੱਬੀ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਈਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਹ ਬੜੀ ਤਪੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਤੱਤਾ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਤੱਤੀ ਹੈ, ਰੁੱਤ ਬੜੀ ਤੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂਗੀਰ ਤੱਤਾ ਹੈ, ਚੰਦੂ ਤੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਤੱਤੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਮ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸੰਕਟ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗਾਥਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਂ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਯਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਦਾ, ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜੀਏ?
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੱਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਦ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜਿੱਤ ਰਵੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ, ਲਾਲਚ ਰਾਹੀਂ, ਡਰਾਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ, ਮਾਰੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਆਈਆਂ, ਧਰਮ ਗਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਚੱਕੀ ਗੇੜ ਕੇ 1.25 ਮਣ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਚੱਕੀ ਗੇੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੇੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 1.25 ਮਣ ਦਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਗੇੜਦੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਤਰੀ ਹਰ ਦੁੱਖ ਜਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਜਾਣ ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਧਰੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੋਹ ਲਏ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨੇਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਮਲ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਨੇਜੇ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵੱਜਾ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਜਲਾਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਪਟਾ ਕੇ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਿਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਲਾਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਰਸ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਲੇਜੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਈ ਬੀਬੀ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ। ਤੜਫਦਾ ਕਲੇਜਾ ਉਹਦਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਪਰੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਦਰਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 4 ਪਹਿਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ? ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲੋਂ ਅੱਜ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਏ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਦਿਹਾੜਾ।
ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਪੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਵਰ ਨਾ ਕੋ ਮਾਰਨ ਵਾਰਾ, ਜੀਓ ਹਮਾਰਾ ਜੀਓ ਦੇਨਹਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਇੱਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੁਕੇ ਕਿਸ਼ਨਾਈ ਹਾਥ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਨਾ ਉਸ ਬੰਧਨ ਨਾ ਹਮ ਬਾਧੇ, ਨਾ ਉਸ ਧੰਦਾ ਨਾ ਹਮ ਧਾਦੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੰਧਨ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਾਮ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਧਨ ਹਨ ਪਏ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੈ ਬੰਧਨ ਘਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਧਨਾ ਹਰ ਬੰਧਨਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਬੰਧਨਾ ਹਰ ਬੰਧ ਨਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੰਧਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਦੇ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਗਾ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਗਾ। ਨਾ ਉਹ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਾ ਉਸ ਮੈਲ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਮੈਲਾ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਹਮ ਸਦ ਕੇਲਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੁਣ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਧੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਦਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾ ਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਕਲੰਕੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਲ ਕਿੰਨੀ ਕਾ? ਮੈਲ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਨੁਭਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ? ਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰ ਸੁਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਸਰੀਰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਬਣ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਮਨ ਐ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇ ਕੇ ਰੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਧੋਏਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਾਮੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਅਭਿਆਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਏ ਸਮਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਿਕਦਾ, ਰਸ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਪਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਭਰਾਵਾ, ਖਿਆਲ ਮਾੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੋ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਸਣਗੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਸੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਸੇਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਸਿਆਹੋ ਖਲਣੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ 100 ਧੋਵਣ ਪਾਓ। ਖਲਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਲੂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ, 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਧੋ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਲਾਥੀ। ਇਹ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਆਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਲੈ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗਾ, ਐ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ ਓਨਾ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਿਆਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਾਥਾ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ ਵਪਾਰੀ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆਂ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਪਣ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਤਾ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਪ ਰਹੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਕਈ ਮਨ ਉੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਿਨਮੇ ਘਰ 'ਚ 3 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਅੱਕਦਾ ਥੱਕਦਾ, 3 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਓ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। 3 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਬੰਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ, ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਅਸਤਬਲ ਬਣਾਇਆ, ਤਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਤਬੇਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਸਤਬਲ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਥੱਲੇ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਆ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਘੋੜੇ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੂਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਰਨ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਂਸ ਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੇਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਿਓ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਘੋੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾਲਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਾ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਜਪ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਲ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਓਨਾ ਮਨ ਭਟਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਲ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਜਪ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੇਗਾ। ਨਾ ਉਸ ਮੈਲ ਨਾ ਹਮਕੋ ਮੈਲਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ। 15 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਸਾ ਖੇੜਾ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇੜਾ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਖੇੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਆ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੋਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਸੰਬੰਧ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁੱਖ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਆ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝਕੂ, ਦੁੱਖ ਸਬਾਇਆ ਜੱਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰੇ ਹੱਗ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੇ ਸੰਤਨ ਕਹੇ ਉਪਕਾਰ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਸੋਚ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਸੋਚਾ, ਨਾ ਉਸ ਲੇਪ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਪੋਚਾ। ਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦੀਸੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿਤਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਅਨੁਭਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਇਣ, ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ, ਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਜੁੜ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਨਾਲ, ਸਭ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਉਸ ਲੇਪ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਪੋਚਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਪੋਚਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਧੱਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਭੂਖ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਹਮ ਜਚਨਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਦਾਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਾਏ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੁਝਦੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਕੋੜ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਕੋ ਲੁਜੀ। ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ, ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਭੂਖ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਹਮ ਜਚਨਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਆ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਇੱਥੇ ਜਚਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਫੱਬਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਭੇਦਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹਮ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਏਕੇ ਉਹੀ, ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਏਕੋ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, सब कुछ तू ही तू है, तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखो ता तू। पहला भी तू सही, हुण भी तू है, अगे भी तू होवेगा। तू आद सच है, जुगाद सच है भी सच है, नानक होसी भी सच है। ये अवस्था मिली किवें है? कहंदे ने नानक गुर खोए भ्रम भंगा, हम ओए मिल होए एक रंगा। जदों मैं पूरे गुरु नाल जुड़िया, गुरु ने मेरा भरम मिटा दिता है कि मैं शरीर नहीं हाँ, मेरे सारे भरम मिट गए, हौमे का भरम मिट गया कि मैं तो कुछ भी नहीं है, मैं तो परमात्मा की अंश हाँ। कहते ओहदी अभेदता मिली, मैं ते परमात्मा एक हो गए। हुण मेरे ते ओहदे च कोई फर्क नहीं रह गया। जिथों मैं गल शुरू की सी, हर हर जन दुई एक है, बेविचार कशनाए, जल तिवज तरंग ज्यों जल ही विखे समाए। हुण वो अवस्था बन गई, धन पेरे नाखिन बैन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति, धन फिर कहिए सोए। सच्चे पातशाह मार कहते ने
ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਐਸੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਆ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋਈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਮ ਰਹੇ ਬਦੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਸ ਬੰਸ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਕੁਟਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।